نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سورۃ احزاب آیت نمبر 12 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہتے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا إِلَّا غُرُورًا، وہ وعدہ صرف سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جنگ احزاب کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ جنگ احزاب کے حوالے سے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کل کہ اللہ رب العزت نے انہیں جنگ کے لیے جس طرح سے حکم دیا تھا انہوں نے ویسے کی، اللہ کی مددیں بھی آئیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت منافق لوگوں کی ایک صفت یا منافق لوگوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے کہ منافق کیسے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یہاں پہ ذکر ہے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، کہ منافق یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافقوں کا سردار کہلایا جاتا تھا، یعنی ظاہر کچھ تھا اس کا اور باطن اس کا کچھ تھا۔ بظاہر وہ کہتا تھا میں اسلام کو قبول کر چکا ہوں، لیکن اندر خانے وہ اسلام کو قبول کرنے کے باوجود صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنائے اسی طرح عبداللہ بن ابی کے بھی پیروکار بنتے چلے گئے۔ تو اللہ نے یہاں پر یقول المنافقون میں جو ذکر کیا ہے وہ عبداللہ بن ابی کا اور ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے بڑے منافق یہ تھے۔ تو ایک گروہ تو منافقوں کا یہ تھا، دوسرا گروہ یہ تھا کہ جو بظاہر دل میں اسلام کو قبول کر چکے تھے لیکن ان کے دلوں میں کئی قسم کی مرض تھے، اور وہ مرض ہوتے ہوئے نفاق کا بھی ایک مرض ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو کی ہے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور ان لوگوں کے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ تو مرض سے مراد یہی ہے بیماری۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سر میں درد ہے، تو بندہ سارا تو بیمار نہیں ہے نا، صرف سر میں درد ہے۔ تو اسی طرح انسان کے دل میں تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے تو نفاق کی ایک خصلت، ایک چیز موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر نفاق کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ کیسا مرض ہے؟ کہ وہ منافقوں کو دیکھتے ہوئے ان کے دلوں میں بھی نفاق موجود ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اپنے دل میں اپنی خواہشوں کو ماننا، تو وہ کیا ہے؟ دل میں مرض ہے ایک قسم کا۔ تو یہاں پر اللہ نے دو قسم کے منافقوں کا ذکر کیا ہے، نمبر ایک عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی، نمبر دو وہ جن کے دلوں میں شک ہے، مرض ہے۔ تو دوسری طرح کے منافق کون ہے؟ اسلام کو قبول کر چکے ہیں، دلوں میں اسلام ہے لیکن دل میں کیا ہے؟ مرض بھی موجود ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ اسلام تو قبول بہت سے لوگ کر چکے ہیں، ایمان والے بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی نہیں رکھتا۔ اسی طرح اسلام کے کچھ امور پر کوئی عمل کرتا ہے تو کچھ امور پر عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ نے جو پورے اسلام پر عمل کرے اسے ایمان والا کہا ہے، اور جو کچھ کوئی عمل کرے اور کچھ کو چھوڑ دے اس کو منافق کہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس دور میں بھی ذکر کیا کہ اس دور میں بھی منافق تھے، اور یہ منافق کی چھانٹی کیسے ہوئی؟ جہاد کے ساتھ منافق کی چھانٹی ہو گئی۔ منافق کی چھانٹی کس سے ہوئی؟ جہاد کے ساتھ۔ جیسے ہم آٹے کو چھانتے ہیں تو دونوں چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، آٹا الگ ہو جاتا ہے اور آٹے کے اندر جو باقی چیزیں ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں یا دوسرے قسم کا چھلنی ہوتے ہیں، چھلنا ہوتا ہے، اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھاننے سے پتہ چل گیا کہ کیا چیز اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے جہاد کے حکم کو نازل کیا، جس سے پتہ چل گیا کہ اسلام والا کون ہے، ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ تو جہاد کے ساتھ ایک قسم کی چھننی لگ گئی جس سے پتہ چل گیا کہ یہ منافق اور یہ ایمان والے ہیں۔ ورنہ در حقیقت تو سارے نماز بھی پڑھ رہے تھے، سست سے آتے تھے یا کاہلی سے آتے تھے، آتے ضرور تھے، لیکن یہاں پر جہاد میں طرح طرح کی باتیں کرنے کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ ان کا ایمان کیسا ہے۔ تو منافق کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کی کہ منافق نے جہاد کرتے ہوئے
जिहाद के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल तो हो गए, लेकिन शामिल होने के बाद उनको सबसे पहला डाउट क्या था कि ये जो अल्लाह ताला ने वादा किया है, ये जो जिक्र है मा वादन अल्लाह, कि अल्लाह ने जो उनसे वादा किया है, तो मुनाफिक की ये सोच थी कि अल्लाह का वादा कुछ भी नहीं है, पूरा नहीं होगा। मुनाफिक ये सोचता है कि अल्लाह का वादा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे खाम खाली बातें हैं। ऐसे हमें कहते हैं कि रूम फतह हो जाएगा, फारिस फतह हो जाएगा, शाम की कुंजियां मुझे नजर आ रही हैं, ये अल्लाह के वादे हैं, अल्लाह ताला इनको फतह करेगा। तो कहते हैं कि दर हकीकत हम ये देख रहे हैं कि कुफार चारों तरफ से हम पर पलट आया है, यानी ये बातें करने वाले पता चल गया कि इनका ईमान खोट है, इनके ईमान में, क्योंकि जिसके ईमान में खोट ना हो वो तो अल्लाह के रसूल की बात के ऊपर ईमान ले आता है। वो ये देखता है कि अल्लाह के नबी ने तो कभी झूठ बोला ही नहीं है। सादिक के नाम से मशहूर थे। अगर अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुझे शाम की चाबियां मिल गई, मुझे रूस का और मुझे फारिस की और रूम की और ईरान की, ये सारी अल्लाह के नबी खुशखबरी सुना रहे हैं, तो वाकईतन ऐसा होगा। ईमान वालों के दिल इस बात के ऊपर जम जाते हैं, जबकि मुनाफिकों के दिल क्या होते हैं कि ये जो वादे हैं खाली खूली वादे हैं, दर हकीकत कुछ भी नहीं है। हमें तो ये लग रहा है कि अभी कुफार हम पर हमला होगा और हम निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो मुनाफिक थे इनके दिलों में मर्ज था, ये लोग भी और जो अब्दुल्ला बिन उबई और उनके साथी थे वो लोग भी, दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों ने अल्लाह के वादे को सच्चा ना माना। उन्होंने कहा कि खंदक जो खोदी गई है, खंदक खोदते हुए इन्होंने खोद तो ली है, अब किसी वक्त भी कुफार का कोई घुड़सवार इतनी तेज रफ्तारी से आएगा कि ये खंदक को पार करके हम पर हमलावर हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके इस वादे के हवाले से बात की कि इन्हें अपने रब के और अपने रसूल के वादे पर यकीन नहीं है। इसके बरक्स मुसलमानों की कैफियत क्या बयान की है कि ईमान वाले वो लोग होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के वादे पर यकीन रखते हुए कहते हैं कि ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी, वो किसी भी तरीके से आए अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा। और इस आजमाइश में अगर रुकावट बनेगी तो सिर्फ हमारे अमल की वजह से अल्लाह के वादे में रुकावट बनेगी, यानी अल्लाह कह रहा है फतह मिलेगी तो फतह मिल सकती है, अगर फतह शिकस्त में बदलेगी तो सिर्फ हमारे अमल की वजह से, क्योंकि जंग उहद में भी ऐसे ही हो चुका था। जंग उहद में हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरकर्दगी में पहाड़ पर कुछ लोगों को मुतय्यन किया था। उन्होंने अल्लाह के रसूल की बात को न मानते हुए वो जगह छोड़ दी, तो जंग शिकस्त में बदल गई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इनको उसी सूरह अल इमरान के अंदर बता दी कि तुम्हारे अपने अमल की वजह से तुम पर आजमाइश आई थी, वरना अल्लाह का वादा क्या था, फतह तुम्हें मिलकर रहती। अब यहाँ भी ईमान वाले कह रहे हैं कि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हमें फतह देगा, तो अल्लाह जरूर फतह देगा, लेकिन अगर उस फतह में कोई रुकावट बनती है तो दर हकीकत हमारी आजमाइश हमारे अमाल की वजह से बनती है। तो ये ईमान वालों का मजबूत अकीदा क्या है कि अल्लाह अपना वादा जरूर पूरा करके दिखाएगा। अगर अल्लाह के वादे में कोई मसला हो गया तो यानी वादा वो पूरा ना हुआ तो उसमें अल्लाह की बात नहीं, हमारे अपने अमाल की वजह से ऐसा होगा। तो अल्लाह कहता है मेरी रहमत बहुत वसी है, लेकिन हम तक अगर नहीं पहुंच रही तो उसकी वजह क्या है, हमारे अपने अमाल। हम अपने अमालों की वजह से अल्लाह की रहमत से मुस्तफीद नहीं हो रहे। अल्लाह कह रहा है मेरे पास खजानों के ढेर है, अगर हमारे पास रिस्क नहीं आ रहा तो हमारे अपने अमालों की वजह से। अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती, झुठला सकते हैं हम अल्लाह की बात को, हमारा ईमान है ना कि अल्लाह की बात ठीक है। तो ऐसे ही ईमान वाले जंग के मैदान में भी कहते हैं कि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह अपना वादा पूरा करके दिखाएगा। अब मुनाफिक लोगों की ये जो आदत थी कि वो खुद तो मुनाफिक थे ही, अब मुनाफिक होने के साथ साथ उनकी ये कोशिश होती थी कि दूसरे लोगों को भी गुमराह करें, सीधे रास्ते से बहकाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जिक्र करते हुए फरमाया वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम, जिस वक्त उनमें से एक गिरोह ने कहा या अहला यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फरजिऊ, ए यस्रब वालों तुम्हारे लिए ठहरने की कोई सूरत नहीं है, बस तुम लौट जाओ। यस्रब कहते हैं मदीने के पहला नाम यस्रब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे, मदीना हिजरत करके नहीं गए थे, तो मक्का मदीना को यस्रब कहकर पुकारा जाता था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس شہر کا نام مدینہ النبی رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مکہ سے اپنی زمین سے یعنی نکل کر ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جو کھجوروں والی ہے، تو میں نے گمان کیا کہ وہ جگہ یا تو یمامہ ہے یا پھر ہجر ہے، یعنی اس دور میں مکہ کے علاوہ کھجوروں کے باغ کدھر، مدینے کے علاوہ کھجوروں کے باغ کدھر تھے؟ یمامہ میں بھی تھے، اور ہجر ایک مقام ہے اس میں بھی کھجوروں کے باغات مشہور تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں جا رہا ہوں جہاں کھجوروں کی سرزمین ہے، تو میں نے اس وقت یقین کیا یا گمان کیا کہ شاید کہ میں یمامہ کی طرف بھیجا جاؤں گا یا ہجر کی طرف بھیجا جاؤں گا، لیکن بعد میں جب مجھے مدینہ کی طرف یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا تو مجھے پتا چلا میرے خواب میں جو کھجوروں والی جگہ دکھائی دی تھی وہ مدینہ النبوی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد اس کا نام مدینہ رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ یثرب مشہور تھا۔ تو یہاں پر ظاہری بات ہے پرانا نام مٹ تو جلدی نہیں جاتا نا، زبانوں سے بھی جلدی نہیں جاتا، تو منافق کی زبانوں پر یہ لفظ جو آئے یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے اہل یثرب یعنی اے مدینے والو۔ اب ان کا ایک یہ مقصد بھی تھا کہ مدینے والے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ انہیں بھی اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ کہاں واپس لے جائیں؟ مدینہ کے اندر۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ بنو قریظہ کے لوگ جو تھے وہ مدینہ کے اندر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، لیکن جب پیچھے سے بنو نذیر نے انہیں کہا کہ ہم سارے کفار مل کر آ رہے ہیں تو تم بھی معاہدہ توڑ دو، تو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اب باہر سے بھی خطرہ ہے، اور اندر جو مدینے کے اندر مسلمان اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، وہاں بھی خطرہ کس کا ہے؟ بنو قریظہ کا۔ بنو قریظہ کے جو لوگ ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں۔ اب اگر ادھر سے حملہ ہوتا ہے تو بنو قریظہ مسلمانوں کی عورتوں پر، بچوں پر، ان کے گھر پر، ان کے مال پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو منافق تھے یہ ہمیشہ جہاد سے فرار کی راہیں ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح جہاد کرنا ہی نہ پڑے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، جہاد کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن اب دیکھ لیں کہ کون جہاد کر رہا ہے۔ کئی قسم کے لوگ بہانے بناتے ہیں، میرے گھر میں کفالت کون کرے گا، میرے گھر والوں کو دیکھے گا کون، میرا گھر خالی رہ جائے گا، یہ کئی قسم کے عذر تراشتے ہیں، جہاد کے راستوں پہ نہیں نکلتے۔ تو اس وقت منافقوں نے خود تو باتیں بنائی کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، اللہ کا وعدہ صحیح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، ایک گروہ میں سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے لگا کہ اے یثرب کے لوگوں واپس لوٹ چلو۔ کیوں واپس لوٹ چلو؟ کیونکہ یہاں تمہارے پر حملہ ہو گیا، تم بھی نہیں بچو گے، اور پیچھے تمہارے گھر والوں کے اوپر حملہ ہو گیا تو وہ بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ کا وعدہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فتح نہیں ملنی، اپنے اپنے گھروں میں چلو اور اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھروں کی خود حفاظت کرو۔ ہم اس حفاظت کرنے پہ آئے تو وہ حفاظت نہیں کر سکتے جو رب حفاظت کرنے پہ آئے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ان کو بھی ورگلانا شروع کر دیا اور انہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ واپس اپنے گھروں میں چلو۔ اور دوسرا معاملہ کیا تھا؟ دوسرے گروہ نے کیا کیا؟ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور دوسرا گروہ ان میں سے اجازت طلب کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون وہ کہہ رہے تھے اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ کہ بے شک ہمارے گھر تو اب غیر محفوظ ہیں۔ یعنی وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ بنو قریظہ کے حملے کے خدشے کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے گھر بھی غیر محفوظ ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ تو یہ منافقین کے ہی دونوں گروہ تھے جو جہاد میں ڈٹ کر سختی کی وجہ سے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی بجائے پھسل گئے۔ کیا ہوا تھا؟ پیچھے ہم نے پڑھا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ کہ ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھی اور ان کے دل حلقوں تک آ چکے تھے۔ کس وجہ سے؟ حالات کو دیکھ کر، جنگ کے حالات اس قدر بن گئے تھے کہ ان کی آنکھیں پتھرا گئی اور ان کے دل حلقوں تک آئے۔ اب جب یہ کنڈیشن ہو تو ہر بندہ کیا سوچے گا؟ جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے وہ کیا سوچے گا؟ بھاگو، جلدی کرو یہاں سے بھاگو، کسی طریقے سے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔
हाँ जी, अल्लाह पर यकीन नहीं था, अल्लाह पर भरोसा नहीं था। आजमाइश आने पर घबरा जाना किसकी खसलत है? मुनाफिक। ये आजमाइश थी नहीं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने आजमाइश जो दी थी उसमें अल्लाह ताला देखना चाहता था कि खरा कौन है और खोटा कौन है। और जिहाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिहाद को यही बताया है कि इस्तकामत, जिहाद किस चीज का नाम है? इस्तकामत का नाम है, साबित कदमी का नाम है, खड़े और खोटे होने की पहचान का नाम है। जो जिहाद के रास्ते में साबित कदम हो गया, इस्तकामत इख्तियार कर ली, जब तक अल्लाह और उसके रसूल नहीं कहेगा हम यहाँ से मैदान से हिलेंगे नहीं, तो इसको जिहाद कहा जाता है। अगर कोई अपनी मर्जी से इजाजत ले, अपनी मर्जी से यहाँ से भागना शुरू कर दे, तो वो क्या है? साबित कदम नहीं है, उसने इस्तकामत नहीं की, वो कौन हो गया? मुनाफिक हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे गिरोह का जिक्र करते हुए कहा, देखिए अब हालात किस कदर है, बाहर से भी काफिर है, मदीने के अंदर भी यहूदी काफिर मौजूद है, और 1000 का लश्कर मुसलमानों का, उनमें से भी 2 गिरोह ऐसे बन गए जो कि मुनाफिक थे। एक गुमराह कर रहा है कि भागो यहाँ से, दूसरा इजाजत तलब कर रहा है, अल्लाह के नबी हमें इजाजत दीजिए, हम घरों को लौटते हैं क्योंकि हमारे घर गैर महफूज है। अब बताएं कि अल्लाह के नबी पर कितनी सख्त आजमाइश आ गई, अपने भी साथ छोड़ रहे हैं, अपने लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इस कदर मुश्किल हालात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों के ईमान को परखा कि देखो तो सही कि इतनी मुश्किल हालात में इस्तकामत कौन इख्तियार करता है। आज के दौर में हमारे ऊपर जितनी भी तंगी है, जितने भी मसाइल हैं, जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क की कमी भी दी हो, मैं नहीं समझती कि अल्लाह ताला ने रिस्क की कमी दी है, वरना हमारे लोग ही समझते हैं कि हमारे ऊपर रिस्क की कमी है। तो लाइनों में लगना, रश के अंदर खड़े होना, भीड़ में अपनी इज्जत को नामूस करवाना, धक्के खाना और राशन लेकर आना, इस बात को खुशफहमी समझते हुए, खुशकिस्मती समझते हुए कि क्या है, इनका अल्लाह पर भरोसा, इस्तकामत, साबित कदमी नहीं। अगर अल्लाह ताला चाहे तो घर में भी तो दे सकता है, क्या ख्याल है? दे सकता है ना। तो ये जो हमारी आवाम को इस तरह के रास्तों पर लगा दिया, असल में उनका यकीन डगमगवा दिया कि अल्लाह नहीं, हम देने वाले हैं। जिनकी है हालत वो भी ले रहे हैं, जिनकी नहीं है वो भी ले रहे हैं। तो मसला यहाँ पर ये समझ आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखना चाहिए, इस्तकामत रखनी चाहिए, साबित कदमी रखनी चाहिए। अगर आज हालात इस कदर मुश्किल हो भी गए कि 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, तब भी साबित कदम रहे, तब भी साबित कदम रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जरूर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही तो देखना चाहता है कि अगर आजमाइशें आती हैं दीन के मामले में, तो ये कितने साबित कदमी दिखाते हैं। तो अगर अल्लाह ना करे हमारे घरों में कभी भी किसी मामले में हम पर आजमाइश आए, तो हमें उसके ऊपर डट जाना चाहिए, साबित कदमी दिखानी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करनी चाहिए कि या अल्लाह इस आजमाइश को हमारे ऊपर से टाल दे और हमारे लिए रास्तों को आसान कर दे। अब ये जो सारी बातें मुनाफिक फैला रहे थे, वसवसे डाल रहे थे, ये वसवसा ही था ना, लोगों को गुमराह करने वाली बातें जो कर रहे थे, मायूसियां डाल रहे थे कि कुछ भी नहीं होना, फतह नहीं मिलनी, चलो घरों को लौटो, अपने अपने घरों में चलो। अब यहाँ से क्या होना है कि जो थोड़े से ईमान में कमजोर है वो भी उनके साथ चल पड़ेंगे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि मुनाफिक ये बातें फैला रहे थे, लेकिन इसके बरक्स एक शहीद की कंडीशन क्या होती है कि वो अल्लाह के वादों पर यकीन रखते हुए साबित कदमी इख्तियार करता है, इस्तकामत इख्तियार करता है और डट कर अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। वो इन वादों के खिलाफ नहीं जाता, यानी वो मरना, शहीद होना तो गवारा कर लेता है, लेकिन वो अल्लाह के वादों के ऊपर यकीन रखता है कि आज नहीं तो कल अल्लाह का वादा जरूर पूरा होकर रहेगा। क्यों? अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो अब अगर हम कुरान को खोल के पढ़े तर्जुमे के साथ, तो अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाला। फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं ही तुम्हें मुश्किलों से निकालने वाला हूँ। फिर अल्लाह कहता है मैं ही तुम्हें जन्नत देने वाला हूँ। फिर अल्लाह कहता है मैं ही तुम्हें जहन्नुम से बचाने वाला हूँ। तो ये सारी बातें अल्लाह की सच्ची हैं, अल्लाह सच कह रहा है। हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा यकीन होना चाहिए और उसके मुताबिक हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो ये वादे के ऊपर यकीन रखते हुए कि जंग में फतह हमें मिल सकती है, तो बगैर लड़े हाथ पे हाथ रख के वादे पे यकीन करेंगे?
लड़ेंगे ना, मुश्किलात से लड़ने का नाम ही साबित कदमी है। मुश्किलात के ऊपर हाथ रखकर बैठ जाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो ये मुनाफिकीन में जो दो गिरोह थे, उन्होंने आकर अपनी अपनी बातें की। तो इंशाअल्लाह ये दोनों कौल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में दर्ज करते हुए फरमाया, और फिर उनकी कैफियत के बाद अल्लाह ताला ने फौरन कहा वमा हिया बिऔरा। ये कह रहे हैं कि हमारे घर में गैर महफूज है। अल्लाह ताला कहता है हालांकि वो किसी तरह भी गैर महफूज नहीं। जब तक बाहर के लोग हमला नहीं कर लेते, अंदर के लोग भी हमला नहीं करेंगे। अंदर जो यहूदी मौजूद है वो कभी उस वक्त तक हमला नहीं करेंगे जब तक बाहर के लोग हमला नहीं करेंगे। अगर बाहर के लोग खंदक को क्रॉस करेंगे तो हमला करेंगे। अब खंदक उन्होंने इतनी गहरी और इतनी चौड़ी, इतनी लंबाई वाली खींच ली थी कि उसमें से हर कोई सोच रहा था कि अब इस खंदक को कैसे पार करे। कोई भी उस खंदक को पार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब अगर बाहर वाले लोग अगर शिकस्त पा लेते हैं तो अंदर वाले लोग जो बनु कुरैज़ा मुआहदा तोड़ चुके थे, उन्हें नहीं पता कि हम नबी के साथ हैं, हम पर हमला हो जाएगा अगर हम हमला करेंगे। वो उस वक्त तक इंतजार में बैठे थे जब तक बाहर से कोई उन्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा इन मुनाफिकों के बारे में मजीद वजाहत करते हुए कि जब ये कुफार अगर हमला कर भी ले, अंदर आ भी जाएं, अंदर आने के बाद ये मुनाफिक जो है फौरन इन काफिरों के साथ मिल जाएंगे। आज हमारे कितने मुसलमान हैं जो सिर्फ पैसों की खातिर अपनी जान भी दे देते हैं, जिसे खुदकुश बम धमाके कहते हैं। होते रहे पिछले दिनों में कई जगहों पर। क्या था, कुफार उनको लालच देता था, मस्जिद में चले जाओ खुदकुश बम धमाका कर देना, मदरसे में चले जाओ खुदकुश बम धमाका करना, तुम्हें इतना रकम इतना पैसा दिया जाएगा। तो ये कौन थे? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है ये उस वक्त भी मुनाफिक मौजूद थे कि जैसे ही कुफार अंदर आते हैं वो कहते हैं कि जिसने हमारे साथ मिलना है हमारे साथ मिलकर लड़ो, तो वो मुनाफिक कुफार के साथ मिलना गवारा कर लेंगे और उनके साथ मिलते हुए अपने इस्लाम से दूर हो जाएंगे। तो हमें अपने ईमान के ऊपर इस कदर साबित कदम होना चाहिए कि अगर कोई हमें लालच भी देता है तो हमें अपने ईमान को खैरबाद नहीं कहना चाहिए। देखिए अल्लाह के नबी के दौर में उस सहाबिया के 4 बेटे शहीद हो गए। एक और साहबिया थी, उनकी एक बेटा शहीद हो गया। वो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए आई कि अल्लाह के नबी मेरे बेटों का हाल बताइए। तो मुकम्मल पर्दे की हालत में थी। तो साहबा ने कहा अल्लाह के नबी इनके 4 बेटे शहीद हो गए, लेकिन देखे फिर भी इस्लाम इनके अंदर मौजूद। यानी इसे पता था कि मेरे 4 बेटे शहीद हो गए पर इसने अपना ईमान नहीं छोड़ा, अपने पर्दे को नहीं छोड़ा। यानी मकसद क्या था कि किसी भी आजमाइश के ऊपर इंसान को अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ अक्सर मैंने सुना है कि ज़लज़ले की शिद्दत जब होती है, लोग जैसे घरों में बैठते हैं ना वैसे ही बाहर निकल आते हैं। पर्दे का ख्याल ही नहीं आता उन्हें। यानी पर्दा करने वाली औरतें भी उस वक्त पर्दा करने का ख्याल नहीं आता। अगर अल्लाह ने अजाब देना है, अंदर भी देना, बाहर भी देना, अल्लाह के अजाब से बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये नहीं है कि इंसान इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को ही भूल जाए, अपने पर्दे को भूल जाए, अपने मामलात को भूल जाए। नहीं, हर चीज को, यहाँ तक कि किसी भी आजमाइश के मौका पर अपने ईमान का सौदा हमें नहीं करना चाहिए। अब देख लें कि मर्द नजर नहीं आते, औरतें नजर आती है। क्यों? मुझे इस बात का रोना आता है कि लाइनों की सूरत में औरतें खड़ी हैं, मर्दों को भेजें। अगर मर्द इतना ही वो है कि हाँ भाई राशन ले आओ, भाई आप जाके ले आओ। और हमारी आवाम को असल में इस्लाम से दूर करने के लिए कई किस्म के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। ये भी एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। कि औरत को जलील और रसवा किया जा रहा है, जबकि अल्लाह ने औरत को इज्जत दी है, मकाम दिया है कि वो घरों में टिकी रहें, घरों में रहें, जरूरत के वक्त बाहर निकले। ये कोई जरूरत नहीं है, ये जरूरत मर्द की है। ये जरूरत किसकी है? मर्द की है। नाम और नफका किसकी जिम्मेदारी है? मर्द की जिम्मेदारी, तो वो औरत को पूरा करेगा। अब औरत इस काम में आगे ना आए, औरत खुद अपने आप को कहेगी ठीक है मैं ले आऊंगी, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जिम्मेदारी मर्द की रखी। अगर हम इस चीज को समझते तो अल्लाह की रहमत हमारे घरों के अंदर भी मौजूद रहती, अल्लाह की बरकतें हमारे घरों में भी मौजूद रहती। अगर कोई औरत बाहर नहीं निकलती तो क्या उसको खाना नहीं मिलता? क्या उसको राशन नहीं मिलता?
क्या उसको खाना नहीं मिलता, रिस्क नहीं मिलता, या उसको बाकी मसाइल, बाकी चीज़ें नहीं मिलती? मिल जाती हैं। बस बात यही है कि हम अपनी हदूद का ख्याल रखें, अपनी आजमाइशों के मौके। अगर अल्लाह ने भूखा रखा भी है, कितने दिन भूखे रहेंगे? मसलियत है। गजा के लोग कितने कितने दिन से भूखे हैं। वो कह रहे हैं, छोटा सा बच्चा कह रहा है मुझे रोज़ा ही नहीं है तो मैं 3 दिन हो गया भूखा हूँ, मेरे ऊपर रोज़े फर्ज ही नहीं है तो मैं रोज़े रखी हूँ। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर आजमाइश भेज रहा है तो आसानियाँ भी भेजेगा। अब ये तो नहीं है ना कि उन्होंने उन आजमाइश के मौके पर अल्लाह का दामन छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे को कुरान की आयतें इतनी अच्छी अच्छी आती माशाल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर भी वो ईमान दाखिल कर दे कि ऐसे सख्त हालात में भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखें। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके घर खैर महफूज नहीं है। दरहकीकत ये उज़्ज़त जो तराश रहे हैं उनका मकसद क्या है? इन युरीदूना इल्ला फिरारा, वो फिरार भागना, भागने के सिवा कुछ भी नहीं सोच रहे। यानी तरह तरह के सिर्फ उज़्र तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें इजाजत मिल जाए, हम घर में चले जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कैफियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खोल कर बयान कर दिया कि ये कुछ भी ऐसा नहीं है। दर हकीकत ये राह फरार इख्तियार करते हैं, और जिहाद से राह फरार वही इख्तियार करता है जो कि मुनाफिक होता है, ईमान वाला नहीं होता। तो अगर अल्लाह ने लड़ने का मौका दिया, पहले तो लड़ने के हवाले से बातें ना करें कि मैं भी लड़ूंगा, मुझे भी अल्लाह लड़ने का मौका दे। फिर जब अल्लाह लड़ने का मौका देता है तो भागने वाले करे। तो ये चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। सईदा आयशा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब में मुझे तुम्हारा दार हिजरत दिखाया गया। यानी वही बात जो मैंने अभी आपको एक आम सी बात में बताई थी, यहाँ हदीस के साथ। मैंने एक खारी नमकीन जमीन देखी है जहाँ खजूर के बागात हैं और वो पथरीले मैदानों के दरमियान में है। यानी कौन सा था? मदीना के इलाका जो हमने अब पढ़ लिया है। तो वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, अगर इस शहर में उन पर इसके किनारों से, मिन अक़तारिहा किनारों से दाखिल हुआ जाता। यानी मुनाफिक का हाल बयान किया जा रहा है कि अगर शहर मदीना के चारों तरफ से दुश्मन उन पर हमला कर भी ले, लूट मार शुरू कर भी दे और किनारों से दाखिल हो भी जाए, तो ये मुनाफिक की कैफियत क्या होगी? मुनाफिक क्या करेंगे? यानी ईमान वाले तो डट कर मुकाबला करेंगे, लेकिन मुनाफिक मुकाबला नहीं करेंगे। मुनाफिक क्या करेंगे? फितना था, वो फितना बर्पा करने का सवाल किया जाएगा। यानी वो सवाल करेंगे, फितने बर्पे करेंगे। कैसे फितने बर्पे करेंगे? यानी वसवसे लोगों को देंगे, भागो, अब तुम नहीं लड़ सकते, इनका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। तो ये क्या है? फितना है, आजमाइश है, और वसवसे हैं, गुमान है। ये सारा कुछ क्यों करेंगे? ये मुनाफिक करेंगे। यानी अगर शहर के किनारों से अंदर दाखिल हो भी गए, मुनाफिकीन ने क्या करना है? कुफार के सबसे पहले अंदर दाखिल होते ही लोगों में खलबली मचानी है, लोगों को दीन से दूर करना है, लड़ने से पीछे हटाना है, और उसके बाद लातौहा, यकीनन वो से अमल में भी ले आएंगे। किस बात को अमल में ले आएंगे? कुफार आकर फितना फैलाएंगे और वो कुफार के फितने में शामिल भी हो जाएंगे। क्या फितना फैलाएंगे? कि तुम अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमारे साथ मिल जाओ। कुफार यही कुछ करता है ना हमेशा से, कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फिर जो हम कहते हैं वो करते जाओ। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी वो यही कहते हैं, और हुक्मरान क्या करते हैं कि जी जान प्यारी है, पाकिस्तान भी प्यारा है, भाई इसके ऊपर भी कोई हदफ ना लगाओ, कोई इसके ऊपर बातें ना करो, तुम जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। अब बताएं कि हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान इस्लाम वाले हैं या मुनाफिक हैं? हम खुद इस रोशनी में देख लें, ठीक है ना। अगर वो कुफार के साथ मिल जाते, अल्लाह ताला ने फौरन कहा लातौहा, उस फितने में उनके साथ मिल जाएंगे, अमल में उस फितने को ले आएंगे। और वो प्याज कहता नहीं है, प्याज महंगा कर दिया, हम फिर भी उनकी मानते हैं। यानी वो जो कहता है, वो हमारी गर्दन पे हाथ रख देता है, बाजू रख लेता है, पाँव रख लेता है, हम उसकी जी हजूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे कामों से महफूज रखे। तो ये मुनाफिकों की खसलत है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुफार चारों तरफ से किनारों की तरफ आ भी जाएं और आकर फितना बर्पा कर दें। फितना क्या बर्पा करेंगे? लड़ाई करेंगे। लड़ाई करते हुए वो काफिरों से कहें, मुनाफिकों से कहेंगे कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है। तो मुनाफिक अमल में इस बात को ले आएंगे, मिल जाएंगे। यानी हर बंदे को क्या प्यारा है?
جان پیاری ہے. منافق کو جہاد کے میدان میں بھی کیا پیارا ہے؟ جان پیاری. اور اس کے برعکس ایک ایمان والے کو اس وقت کیا پیارا ہے؟ اپنا ایمان اور اپنا اسلام. اور یہاں تک کہ یہ منافق یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, کوئی معاملہ نہ ہو جائے, جبکہ اس کے برعکس ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی جانوں پر تلواروں کے نیزوں کے نشان لے لیتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف, کوئی آنچ نہیں پہنچنے دیتے. تو دونوں کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھینچا ہے کہ کافر منافقوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایمان والے اپنے نبی کی اور اپنے دین کی اور اپنے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں, وہ اپنی جان کی حفاظت نہیں کرتے. اگر میری جان پر کوئی بات آتی ہے تو کبھی بھی میں یہ نہ دیکھوں بلکہ اسلام پر بات نہ آنے دوں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ طائف کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے, تو تب کیا بات تھی؟ جان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان کا معاملہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اب جنگ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حوالے سے بد دعائیں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کی نہیں ہے, اب بات ہے اسلام کی. جب بات اسلام کی آ جائے تو تب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری جان کیا ہے, تب آپ نے اسلام کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. جبکہ آج ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے پر کوئی بات نہ آئے, اسلام پہ آتی آ جائے, میرے پہ کوئی بات نہ آئے. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ اپنا کوئی فنکشن دیکھ لیں, اپنی کوئی زندگی کا معاملہ دیکھ لیں. اگر سارے سالگرہ کرتے ہیں, چھوٹی سی ایونٹ میں اٹھا رہی ہوں, تو اگر سارے سالگرہ کرتے ہیں گھر کے اندر تو میں نے نہیں کی, اور مجھے جب باتیں سننے کو ملی میں نے پھر کر دی, بھائی نہیں بھائی مجھ سے برداشت نہیں ہو. یعنی اسلام کے بارے میں باتیں سننا برداشت کر لی, اپنی جان پر میں نے باتیں برداشت نہیں کی اور میں اس کے ساتھ مل گئی. جبکہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنی جان پر برداشت نہیں کرتا وہ کون ہے؟ پھر منافق ہے. جو اسلام کی حفاظت کرتا ہے وہ کون ہے؟ ایمان والا ہے. اور جو اسلام کی حفاظت نہیں کرتا وہ کون ہے؟ منافق ہے. تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کفار ان کو آ کر کہیں گے کہ تم اپنے اسلام کا انکار کر دو, تو یہ اپنے اسلام کا انکار کر دیں گے. کیوں کر دیں گے؟ دو وجوہات ہوں گی. ایک, انہیں اپنی جان پیاری ہے. دوسرا, انہیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ بنو قریظہ کے لوگ ہمارے بیوی بچوں پر حملہ کر دیں گے, مال پر حملہ کر دیں گے, تو انہیں دوسری چیز کیا پیاری ہے؟ اپنے بیوی بچے, اپنا مال. آج ہر بندے کو دیکھ لیں, اپنے گھر کے اندر اپنا گھر پیارا ہے اس کو کہ نہیں ہے؟ اسلام پیارا ہے؟ تھوڑا سا سوچ لیں, اسلام پیارا ہے؟ نہیں ہے اتنا خاص. اپنا گھر پیارا ہے, میرا گھر بچ جائے باقی مجھے کوئی وہ نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمسائے کے گھر میں کچھ مسئلہ بھی ہے نا, میرا گھر ٹھیک ہے بس کافی ہے. لوگ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ لوگ آپس میں اپنے گھر کو دیکھتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں. ہمسائے کے گھر میں آگ لگی ہے تو اس کے گھر لگی ہے, میرے گھر تھوڑا لگی, میں تو سو وہ جانے اس کا معاملہ جانے. یعنی ہماری یہ کیفیت بن چکی ہے. تو یہ لوگ منافق یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جان اور اپنی بیوی بچے اور اپنا مال پیارا ہے. اس کے برعکس ایمان والے کیا سوچ رہے ہیں کہ انہیں اللہ, اللہ کا رسول اور اللہ کا دین پیارا ہے. نہ وہ اپنی جان کو دیکھتے ہیں بلکہ وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں. ام سلمہ کا واقعہ غالباً ابو سلمہ, جب ام سلمہ کا معاملہ تھا, ابو سلمہ اور ام سلمہ ان دونوں میں سے ایک نے اسلام کو قبول کر لیا, ایک نے اسلام کو قبول نہیں کیا. ان کے گھر والے ان کو لے گئے, ان کے گھر والے ان کو لے گئے. اب وہ بیچارے دونوں کی جدائی برداشت کر لی, دونوں کے اندر کیا کر دیا؟ جدائی ڈال دی. اب وہ روتے تھے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے, لیکن کیا اسلام کی وجہ سے دونوں میں جدائی ڈالی ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت یہی کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو اپنی جان پیاری نہیں ہوتی بلکہ اسلام پیارا ہوتا. بیوی کو قربان کر دیا لیکن اسلام کو قربان نہیں کیا. اسی طریقے سے جنگ بدر جب ہوئی تھی تو جنگ بدر کے اندر بھی مسلمانوں نے جو کافروں کے ساتھ لڑائی کی تھی تو کفار میں کئی ایسے تھے, تو کفار کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی تو کفار کے ساتھ لڑائی ہوتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کو ایک دوسرے نے مارا تھا. اور کیسے تھا؟ اگر باپ اسلام قبول کر چکا ہے تو بیٹا کفار کے ساتھ تھا, بیٹا اسلام کو قبول کر چکا ہے تو باپ کافر کے ساتھ تھا. اور جب دونوں میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے آگے میرا باپ کھڑا ہے, انہوں نے یہ دیکھا کہ کفر کی لڑائی ہے یہاں پہ.
اسلام کا دفاع کرنا ہے ہم نے، تو جب اسلام کے دفاع کی بات آئے تو وہ اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر بار کسی کو بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جہاد کے جو راستے بتائے، جہاد کے جو طریقے بتائے، اس میں سے اللہ رب العزت نے 2 فائدے بھی بتائے ہیں کہ جہاد کرنے سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جہاد سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، منافق اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک گھر میں آپ دیکھ لیں 5 افراد رہ رہے ہیں تو 5 ہیں تو مسلمان، اگر جہاد کا حکم ان کے اوپر آئے تو 5 میں سے کوئی عمل کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا۔ چلو یہ تو اس دور کی بات تھی جب لوگ نماز پڑھتے تھے، جہاد مشکل سمجھتے تھے۔ آج اگر ایک گھر کے 5 افراد کو نماز کے بارے میں بھی دیکھا جائے تو معاملہ ڈاواں ڈول نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز پڑھنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا کون ہے؟ کافر۔ ایک ہی گھر کے اندر چھانٹی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کہ کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون ایمان والا ہے۔ اگر ہم عشاء اور فجر کی نماز، ایک گھر کے اندر 3 قسم کے افراد رہ رہے ہیں، ایک بالکل نماز پڑھ ہی نہیں رہا اور ایک پوری نمازیں پڑھ رہا ہے، اور تیسرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ عشاء اور فجر کی نہیں پڑھ رہا۔ تینوں قسم کے موجود ہیں ہمارے گھروں کے اندر، سیدھی سی بات ہے۔ سستی کر رہے ہیں عشاء اور فجر کی۔ اب عشاء اور فجر کی سستی کرنے کے والے سے کیا حکم ملا؟ یہ منافق ہے۔ جو نماز بالکل نہیں پڑھ رہا وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اور جو نمازیں پڑھ رہا ہے پوری وہ کون ہے؟ مومن ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی حکم کے ساتھ چھانٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت ان چیزوں سے چھانٹی نہیں ہوتی تھی، یہ کام سارے کرتے تھے، لیکن جہاد سے چھانٹی ہوئی کہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل گیا، مومن اور منافق کا پتہ چل گیا۔ دوسری بات، جہاد سے دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ کافروں کے ساتھ ان کی طاقتوں اور ان کی قوتوں کو اللہ نے توڑ کر رکھ دیا۔ در حقیقت تو یہ سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، سارے کو ملا لیا تھا نا انہوں نے، مکہ کے قریشیوں کو بھی ملا لیا، ٹھیک ہے، نجد کے لوگوں کو بھی ملا لیا، جہاں جہاں کافر تھے سب جگہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پر لے آئے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ ان ساروں کو توڑ کر رکھ دیا۔ اور جہاد کا فائدہ تھا نا، سبھی کے سب ٹوٹ گئے۔ یہ جو سب آپس میں متحد ہو کر آئے تھے جہاد کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کو غلبہ دے دیا؟ دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ یعنی در حقیقت یہ مٹھی بن کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹھی کو ایک ہی ہوا کے جھونکے سے توڑ دیا۔ محاصرہ سارا کا سارا ٹوٹا کیسے؟ ہوا کے ساتھ، تیز آندھی کے ساتھ، خیمے الٹ گئے اور برتن الٹ گئے، لوگوں کا سامان بکھر گیا، لوگوں کے گھوڑے جس سمت اڑے، جس دن دوڑے، لوگوں نے دوڑانے شروع کر دیے، اور یہ ساری کافر کی قوت جو مل کر اکٹھی ہو کر آئی تھی اللہ نے اسے توڑ دیا۔ آج بھی سیم اللہ یہ موقع انشاءاللہ لائے گا۔ کافر سارا اکٹھا ہو رہا ہے نا، اسرائیل، انڈیا، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، ساروں نے گٹھ جوڑ کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ ایک دفعہ یہ سارے اکٹھے ہو کر جب مسلمانوں پہ ٹوٹیں گے تو در حقیقت مسلمان اس کے مقابلے میں حدیثوں کے اندر کیا ملتا ہے ہمیں؟ یہ بشارتیں ہمیں حدیثوں کے اندر ملتی ہیں، اور ان بشارتوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ کافر، یہودی، مشرک درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے، کسی بھی اور کے پیچھے کھڑا ہوگا تو وہ پتھر، وہ درخت، وہ چیز بول کر خود کہے گی میرے پیچھے یہودی ہے، اے مسلمان آ اس کو مار۔ یہ کٹ جوڑ کر لے، یہ سارے مل جائیں، متحد ہو کر آئیں گے لڑنے کے لیے، اور اللہ مسلمانوں کو اس قدر قوت اور طاقت دے گا کہ کسی چیز کے پیچھے بھی یہ چھپے ہوئے ہوں گے تو اللہ ان کے ذریعے ان کو ختم کر دے گا، اور پھر ایک بار پھر انشاءاللہ غلبہ اسلام کا ہو جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے حکموں پر انشاءاللہ چلتے ہوئے آگے جائیں گے، اور یہ سارے سبب اللہ ہی بنا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاد کے ساتھ اللہ ایک بڑا جہاد کروائے گا، جو کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگا، یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی، اور دجال کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سب ایک بڑے جہاد کی طرف پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ سارے راستے اسی کی طرف بن رہے ہیں، اور اسی راستوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہماری ذہن سازی کر رہا ہے، اور یہ فلسطین کے اندر اللہ ایک چھوٹا سی جھلک دکھا رہا ہے کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں، تو ان حالات میں آپ نے کیا پالیسیاں اختیار کرنی ہیں۔ دیکھیں جب سارے لوگ جب جوڑ کر آئے تو حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا تھا؟ مشورہ دیتے وقت یہی کہا تھا نا کہ ہم روم کے ساتھ بھی لڑ چکے ہیں، ہم فارس کے ساتھ بھی لڑ چکے ہیں، تو اس طرح سے جنگی پالیسی آپ اختیار کیجئے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹی جنگیں ہم لڑ رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسے لڑائی کرتے ہیں، کون سے طریقے اپنائے تھے۔ اب ہم نے غزہ کے اندر کیا طریقہ اپنایا ہے؟
सुरंगें खोदी हैं, ठीक है ना, और वो सुरंगों को तबाह नहीं कर सका, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसियां अल्लाह हमें दिखा रहा है कि एक बड़ी जंग के लिए आपने कैसे कैसे तदाबीर इख्तियार करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे करवाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसको आगे करेंगे। वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, और इस अमल में यानी कौन से अमल में, मुसलमानों को साथ छोड़कर कुफार का साथ कबूल करते हुए इस अमल में वो देर भी नहीं करेंगे। आपने सुना हुआ है ना कि जब दज्जाल आएगा अपने साथ जन्नत भी लेकर आएगा, जहन्नुम भी लेकर आएगा, सुना है ना, और बहुत से लोगों को वो दिखाएगा तो कई लोग ऐसे होंगे जो उसकी तरफ दौड़े चले जाएंगे और अपने इस्लाम को भूल जाएंगे। तो यहाँ भी अल्लाह ताला यही कह रहा है ना कि जंग अज़ाब के मौके पर अल्लाह कह रहा है कि अगर ये कुफार इस तरफ आ जाएं और ये इन्हें अपने साथ मिला लें तो ये इनके साथ मिलने में देर नहीं करेंगे, इनकी पैरवी करने में जरा भी देर नहीं करेंगे। तो दज्जाल जो जन्नत दिखा रहा होगा दर हकीकत उसकी वो जहन्नुम होगी, और जो जहन्नुम दिखा रहा होगा दर हकीकत वो जन्नत होगी, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग उसकी जन्नत को जन्नत समझते हुए उसके पीछे चल पड़ेंगे, थोड़ी देर भी नहीं लगाएंगे उसकी पैरवी करने में। तो ये पेशन गोई अल्लाह पहले हमें दिखा रहा कि ऐसे मामलात होंगे। तो क्या करना है इस मौके पर, हमने अपने ईमान को बचाना है, और अपने ईमान को बचाने के लिए क्या करना है, हमें हदीस के अंदर मिलता है कि सूरत कहफ की इब्तदाई 10 आयात और कुछ रवायात में मिलता है आखिरी 10 आयात रोज़ाना तिलावत करें और जुमे के जुमे सूरत कहफ की तिलावत करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। ये दज्जाल का फितना बहुत बड़ा है। ये देखिए यहाँ भी अल्लाह ताला ने लफ्ज़ फितने का ही इस्तेमाल किया ना, तो ये फितना लेकर आएंगे, ये कुफार, ये तमाम लश्कर जो टूट पड़ते हैं अचानक, ये फितने लेकर आते हैं। तो इन फितनों से बचने के लिए तरीका भी हमें हदीस में मिल गया है कि सूरत कहफ की पहली 10 आयात या आखिरी 10 आयात या तो याद कर लें, या याद करने के साथ नहीं कर सकते तो रोज़ाना जब कुरान पढ़ें तो सुबह या दोपहर या शाम जिस वक्त भी पढ़ें रोज़ाना इन आयात की तिलावत करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फितने दज्जाल से महफूज रह सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या बताया है, नमाज के अंदर जो एक दुआ है जो हम तशहद के आखिर में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाह मसीह दज्जाल के फितने से हमें महफूज फरमाना। तो ये पनाह भी हम इंशाअल्लाह हर नमाज में मांगते रहें तो अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज रखेगा कि हम उनके साथ मिलने में देर नहीं बल्कि कभी भी मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे। अल्लाह हमें मुनाफिकों की लिस्ट से महफूज फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।